Hello, good morning to all of you. We are here for a live interaction on journey from NH classroom to the Indian Institute of Technology (IIT) with Dr. Rasmi Sende. She was the alumni of our college. She has passed in BSc degree in 2008 from our institution. Then he did his MSc from Department of Physics, RTM Nagpur University, Nagpur. After that, after clearing CSIR NET and GATE examination, she joined for the PhD at IIT Chennai. Now, in recent, she is working with the Tata Steel Private Limited for the graphene powder design, graphene business in Jamshedpur, India. Today, she will discuss or she will give its journey towards this IIT and how she transformed from this NS classroom to the IIT classroom. She share its whole experience with you. So for this event, I will call upon our Honorable Principal Dr. D.S. Gane sir to give some brief idea of this program. Dr. D.S. Gane sir. स्पीकरचा आवाज कमी करूया. तुम्ही दिसले पाहिजे. तुम्ही दिसले पाहिजे. As I said, I paid my homage to Brahmani Maya, Paramyogi, Swati Mother, Gopaji Deva, late Srimati Nandra, ex-chairman of the college, late Vilalji Meghasa, late Isanlalji Meghasa. Dear friends, I welcome you all in today's program. On the dais, Dr. Shekokar sir, Vice Principal of the college. I also welcome today's speaker, Dr. Rashmi Shende madam, who is ex-student of this college. Also, Dr. Danji sir, Dr. Ratan Mishra sir, Professor Pune sir, Dr. Parshuranga sir, also head of the department, Dr. Kauli sir, Mangole sir, Pawar sir, Urade madam, Markode sir, all my dear students. Today is a happiest moment for us that our one student of our college is going to express their journey from English classroom to IIT. Actually, I think she was a student for 2004. In 2008, she was a student of RTM. 2004. When I was doing research in RTM Nagpur University, at that time she was also a student of teaching, and I saw she put not only impression in the NH college, but in physics department, RTM Nagpur University also. She stood first in NH college, and in RTM Nagpur University, she stood first in entire RTM Nagpur University. So also she is like you, their socio-economical condition is similar to you. So naturally, we get confidence as well as encouragement from the example which is similar to us. She did
after the MSc, she did PhD from IIT Madras. Also, she published so many papers, having in reputed journals, international journals. Also, she guided 5 to 6 students for PhD. Also, she got several awards. So naturally, she is the prominent student for our, not only for our college, but for Nagpur University. So, she is going to tell their journey, how she became IITian from NH classroom to IIT, and also what are the hurdles, what are the threats during their journey, and how she overcome that difficulties, and she achieved such prominent position. Now she is working in I think Tata Steel, Jamshedpur, Tata Steel Company, Jamshedpur, and she is a researcher. She is doing research in graphene powder. So naturally, it is the very, she is on very big post. So finally, I give wishes to you for on the occasion of Teachers' Day, and without taking much time in between, and I conclude my words here. Yeah. Thank you, sir. Now I am inviting Dr. Rasmi Sende to deliver her talk. Please share your screen. Rasmi, please share your screen. Okay, now am I audible? Yeah, Kalesh? Please go ahead. Okay. So first of all, thank you so much, Kalesh, for giving me this opportunity to interact with the students. This is my first time and good that I have this opportunity on Teachers' Day. And thank you, Kahane sir, also for lovely introduction. First, good morning all. And today is a very really special day, as I said. And so first thing is Happy Teachers' Day. It is. And second is I got to interact or talk to my teachers after I think 15 or 16 years just because of this talk. So thank you so much. It really means a lot. So now I have done. Now audible. Yes. Okay. मला माहिती नाही तुम्ही कुठपर्यंत ऐकलं. मी टॉकची हेडलाईन दिलेली आहे, बी डिफरंट बी युअरसेल्फ. आणि जसं जलेश म्हणाला, हे काही टॉक वगैरे नसून एक इंटरॅक्शन सेशन असणार आहे, जिथे मी माझी स्टोरी तुम्हाला सांगणार आणि तुमचे काही प्रश्न असतील ते तुम्ही मला विचारू शकता आणि आपण कधीही इंटरप्ट करू शकता. सो फील फ्री. ओके. सो व्हाय बी डिफरंट बी युअरसेल्फ? कारण आपण जेव्हा 11वी-12वीला असतो तेव्हा मॅक्सिमम स्टुडंट जे 80-90% स्टुडंट्स असतात त्यांना इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकलला जायचं असतं. का तर दॅट इज व्हेरी प्रेस. पण बेसिक सायन्स म्हटलं तर सगळे म्हणतात की बेसिक सायन्स करायचंय, हिला ऍडमिशन मिळालं नसणार आहे, इंजिनिअरिंगला नसेल मिळालं,
म्हणून यांनी बेसिक सायन्स चूज केलं. पण नाही, ती आमची चॉईस होती, तर वी आर डिफरंट. ओके, सो why it is not moving? Okay, so next slide is my story. I don't know why it is not moving. Okay, so I will tell you about my story. What I have achieved, how I did, आणि NH कॉलेजला मी कशी एंडअप झाले तिथपासून मी सांगणार आहे. सो 12वीचा रिझल्ट आला आणि नंतर काय करायचं म्हणून मी सगळ्या कॉलेजचे बेसिक सायन्सला जायचं म्हणून सगळ्या कॉलेजचे फॉर्म गोळा करत होते आणि मी केले. पण तिथलं अँबियन्स मला इतकं आवडलं की आय एंडेड अप इन टेकिंग ऍडमिशन देअर. वन इज दॅट अँड ऑल्सो NH कॉलेजला एक तुकडोजी महाराजांचं हे आहे, कनेक्शन आहे. आणि माझं जे गाव आहे, मी खूप छोट्या खेड्यातले आहे. माझं गाव गोंदेडा, जिथे तुकडोजी महाराजांनी तप केलेलं. आणि तिथे सगळं महाराजांचं होतं. जो ते एक खूप असं चांगलं कनेक्शन वाटलं मला आणि मी तिथे ऍडमिशन घेतली. मी बाकीचं दुसरं काही बघितलेलं नव्हतं. आणि आता होत माझ्या वेळेस रोज 11 वाजता महाराजांचं तिथे तन मन धनसे सदा सुखी हो लागायचं. आता पण लागतं का तिथे? सो आय डोंट नो. बट हा, ते फील चांगलं होतं. मग त्याच्यामुळे NH कॉलेज माझ्यासाठी नेहमी स्पेशल असणार आहे. आणि मी तिथे PCM ला ऍडमिशन घेतली, फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स. आणि मला तिथे टीचर्स खूप चांगले मिळाले. मला टीचर होते, टीला सर होते, तिडके सर होते आणि मॅथमॅटिक्सला मला पापट सर होते. आणि तिथे PCM मध्ये BSc केलं मी. आणि नंतर पुढे काय करायचं म्हणून मग आमच्याकडे तेव्हा मोबाईल स्मार्टफोन नव्हते. तर त्याच्यामुळे आम्हाला जे काही ऐकून आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळायचं करायचं, तर मग आम्ही केलं. Just give me a minute because I don't know. I will share one more time, or I can share the PowerPoint also. Okay, yeah. So this is the brief. Okay. So MSc झालं 2010 मध्ये युनिव्हर्सिटी मधनं. मग आता पुढे लेक्चरशिप असते एक ऑप्शन. तो लेक्चरशिप करायची, मग त्यासाठी जावं लागतं. नेट सेट साठी प्रिपरेशन करताना कळलं की अरे आपल्याला गेट पण देता येतं. सो मग गेटचं प्रिपरेशन केलं. फॉल्ट IIT मद्रासला मी ऍडमिशन घेतली PhD ला. आणि तिथनं PhD कम्प्लीट केलं. PhD साठी टॉपिक माझा होता मी. आणि नंतर मग मी PhD मध्ये मला क्लॅरिटी आली की आता मला पुढे PhD नंतर मी पोस्ट डॉक केलं. आणि बाय दॅट टाइम PhD मध्ये मला क्लिअर होतं की मला टीचिंग मध्ये मला टीचिंग जमणार नाहीये. सो मी रिसर्च मध्ये जाणार आणि इंडस्ट्रीमध्ये जाणार. सो त्या दृष्टिकोनातून मी पोस्टडॉकला ऍडमिशन, पोस्टडॉक फेलोशिप्स हे केल्या, ट्राय केल्या आणि मला फेलोशिप्स मिळाल्या गव्हर्नमेंटच्या. सो मी IIT बॉम्बेला गेले आणि IIT बॉम्बे मला टाटा स्टीलची अपॉर्च्युनिटी आली रिसर्चर म्हणून. सो सब्जेक्ट वाईज BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स, MSc फक्त फिजिक्स, मटेरियल सायन्स स्पेशलायझेशन,
IIT मद्रासमध्ये जेव्हा मी गेले तेव्हा तिथे बऱ्याचशा ब्रांचेस होत्या, पण मला वाटलं की मटेरियल सायन्स मध्येच आपण कंटिन्यू करूयात. सो मी मटेरियल सायन्स मध्ये तिथे काम केलं आणि माझं तिथे काम होतं, आय डोंट नो, मे बी MSc च्या विद्यार्थ्यांना माहिती असेल, कार्बन नॅनो ट्यूब्स, ग्राफीन. सो त्याच्यावरती माझं काम होतं मद्रासला. सुपर कॅपॅसिटर, बॅटरी, नॅनो फ्लुइड्स, नॅनो लुब्रिकंट्स. सो तिथे IIT मद्रासला गेलं. नंतर मला ते कळलं की जे मटेरियल सायन्स मध्ये ऍटलीस्ट जे फ्युचर आहे आणि माझा इंटरेस्ट आहे ते मेनली एनर्जी स्टोरेज मध्ये असणार आहे. सो मी IIT मुंबई मध्ये माझं बॅटरी फिक्स केलं आणि आता इथे मी टाटा स्टील मध्ये पण ग्राफीन वरती काम करते. आणि ग्राफीन म्हणजे एक 2 डायमेन्शनल मटेरियल असतं. ते त्याच्या आपण प्रॉपर्टीज व्हेरी करू शकतो. ऍप्लिकेशनला आपल्याला करता येईल आणि स्पेसिफिकली माझं बॅटरीमध्ये मी ते कसं यूज करू शकते, तर ते मी इथे टाटा स्टील मध्ये बघते. So this is overall journey. It is not yet ended. It will still continue. But as a still researcher. So तुम्हाला जेव्हा तुम्ही कुठलेही करिअर अपॉर्च्युनिटी घेता किंवा कुठलेही तुम्ही डिसाईड करता की मला हे करायचंय. सो व्हॉट आर द चॅलेंजेस? फर्स्ट इज ऑलवेज सोसायटी, की सोसायटीमध्ये तुम्हाला फर्स्ट अटेम्प्ट जेव्हा तुम्ही आता मॅक्सिमम इथे बेसिक सायन्सला आहेत, तर बेसिक सायन्सला असं म्हणलं जातं की ते म्हणजे लोक आपल्याकडे फार चांगल्या दृष्टिकोनातनं बघत नाही की अरे बेसिक सायन्स घेतले. मी तर ते पर्सनली खूप जास्त फेस केलेलं आहे की अरे बेसिक सायन्स घेतलं, सो डिस्करेज. आणि हे काय करणार पुढे जाऊन? सो लोकांना हे पण नसतं माहिती की आपण काही करू शकतो. त्याच्या मनातनं बघतात की हे काय करणार बेसिक सायन्सला. आणि त्यातल्या त्यात जर मुलगी असेल तर तर असतंच की ठीक आहे, हिला काही काहीतरी शिकेल आणि लग्न करून सेटल होईल. सो मुलींसाठी ते एक चॅलेंजिंग असतं की सोसायटीला पण तुम्हाला ओव्हरकम करावं लागतं. सेकंड चॅलेंज असतं रिसोर्सेस. माझ्या वेळेस मेजरली हे चॅलेंज होतं की आमच्याकडे तेव्हा मोबाईल्स नव्हते, स्मार्टफोन नव्हते, सो इन्फॉर्मेशन एवढी जास्त आम्हाला मिळत नव्हती. सपोज अनदर इज तुम्ही जर तुमचं बॅकग्राऊंड फायनान्शियली तुम्ही वीक असणार, सो ते पण एक हर्डल होऊ शकतं की जेव्हा तुम्ही करिअरला जाता तेव्हा की फायनान्शियली आपण ते कसं ओव्हरकम करायचं. सो दॅट इज ऑल्सो कम्स अंडर रिसोर्सेस. आणि थर्ड आहे हेल्थ. हेल्थ हे चॅलेंज असू शकतं, कारण मी पर्सनली हेल्थकडे कधी, बट इफ युअर हेल्थ इज नॉट गुड, you can't achieve anything. So if you want to do anything, first you have to take care of your body, your mind. So that is another challenge. So you have to be healthy throughout your life, but that is challenge. How to do that? That you have to take care. And I personally face this health issues a lot. So that's why I lost some time period also because of my health. So that is also, but these are all the small, like the biggest is your mind. So आतापर्यंत जे आपण सगळे चॅलेंज बोललो ते ते तर असतात, पण सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे की तुमचं माइंड. इफ यू ओव्हरकम दिस, देन अदर ऑल आर व्हेरी स्मॉल. जे सेल्फ डाऊट असतं ते तुमच्या माइंड मध्ये येतं की अरे मी हे करू शकणार की नाही. सगळ्यात आधी आपण कुठलंही काम जेव्हा करायला जातो तेव्हा सगळ्यात हे होतं की माझी ते मी सुद्धा फेस केलेलं आहे प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक वेळेस. इव्हन आता पण जेव्हा मी एक्झाम देते, इव्हन हा टॉक देताना आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू द लेटर, लाईक मी हे फर्स्ट टाइम देते, मला माहिती नाही मी कसं करू शकणार. सो सेल्फ डाऊट it is a process, but you have to overcome it will be always there with you, but you have to overcome it. And second आहे की गिल्ट. जर एखादं काम आपण केलं नाही व्यवस्थित, सपोज आपण
प्लॅनिंग केलं की मला हा टॉपिक आज कम्प्लीट करायचे, पण आपण ते करू शकलो नाही तर वी गेट गिल्ट. किंवा मग आपण एखादी एक्झाम दिली आणि त्या एक्झाम मध्ये आपण नाही व्यवस्थित करू शकलो, तो गिल्ट अँड ते आपल्या सोबत असतं. सो यू हॅव टू ओव्हरकम दॅट ऑल्सो. अनदर बिगेस्ट चॅलेंज इन युअर माइंड इज फिअर ऑफ फेल्युअर. की मी तर हे करणार, पण जर मी फेल झाले तर काय? हे मी जर इथे ऍडमिशन घेतली पण जर हे वर्क, so that is also in your mind, fear of failure. So these are all the challenges which you have to overcome, and people will be there, but it is you who will be helpful for your career growth, and there will be inspiration. I will talk about that. माझे हे जे सगळे चॅलेंज होते किंवा माझ्या माइंड मधले जे सगळे चॅलेंजेस होते ते मी कसे ओव्हरकम केले, मला कुठल्या स्टेप्सला कोणी हेल्प केली. सो another challenge which is in your mind is procrastination. आज आपण करायचं केलंय प्लॅन की मला ह्या गोष्टी करायच्या, पण मग डोक्यात येतं ठीक आहे आज काय उद्या करूयात ना, का एका दिवसाने काय फरक पडणार आहे. मग दुसरा दिवस जेव्हा उजाडतो तेव्हा पण आपण म्हणतो आता काय एक्झाम तर लेट आहे ना, मग आपण नंतर करूयात. सो प्रोक्रॅस्टिनेशन, आणि ते खूप मोठं चॅलेंज आहे. ते मी स्वतः करत होते आतापर्यंत, आणि त्याचे खूप मोठे ड्रॉबॅक्स असतात. इट इज लाईक, बट इट जस्ट बिकॉज यू आर प्रोक्रॅस्टिनेटिंग यू आर नॉट एबल टू डू इट. कुणीतरी हात वरती केलेला. हॅलो, तुम्हाला तरी क्वेश्चन होता का? कुणीतरी हात वरती केलेला. ओके, ठीक आहे, मग आपण कंटिन्यू करूयात. सो प्रोक्रॅस्टिनेशन. सो जर तुम्ही हे ओव्हरकम करू शकला तर तर सगळ्यांचे ब्राईटच असतात, पण इट विल बी मोर ब्राईट. सो मी माझे चॅलेंजेस जे होते ते मी कसे ओव्हरकम केले, मला कुणाचा सपोर्ट होता आणि माझे इन्स्पिरेशन कोण होते. सो फर्स्ट वॉज माझे टीचर्स. मेनली मी जे काही केलं त्याचा माझा, जर तुम्ही म्हटलं की पिलर्स किंवा माझं जे पाया घडवणं होतं ते माझं झालंय मेन NH कॉलेजमध्येच. मी खूप फॉर्च्युनेट होते की मला एवढी ऍडमिशन घेतली, आणि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम व्हॉट आय एम टुडे. ऑल द क्रेडिट गोज टू देम. सो मला, मी जसं म्हटलं, मला टीचर्स होते, हेमने सर होते, पापड सर होते, तिडके सर होते, केला सर होते, केमिस्ट्रीचे पण होते, पण आय डोंट नो, somehow I'm not able to remember him. But yeah, these are among all my favorites. So how they helped me. So मी जेव्हा फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेतली तर हेमने सर आम्हाला एक टॉपिक शिकवत होते. इट वॉज ऑन प्रोबॅबिलिटी ऑर समथिंग. सो मला कळलं नाही. मी मी काही खूप हुशार विद्यार्थी नव्हते, मी पण सामान्य सगळ्यांसारखेच होते, मला पण डाऊट्स यायचे, प्रश्न यायचे. तर मी हेमणे सरांकडे गेले होते विचारायला की सर मला हे टॉपिक नाही कळलं, तुम्ही जे शिकवलं ते. तर सरांनी थोडं एक्सप्लेन केलं आणि मग म्हणले की हे पुस्तक आहे रेफरन्स, हे लायब्ररीमध्ये तू जा, तुला मिळते वाच, आणि जर कळलं नाही तर मग माझ्याकडे परत आहे. ओके, लायब्ररीमध्ये गेले, आणि ते पुण्यांदा मी लायब्ररीमध्ये गेले होते कारण त्यांनी सांगितलं होतं म्हणून. मी ते पुस्तक शोधलं, घरी घरी घेऊन गेले आणि तो टॉपिक चांगला वाचला मी त्या रेफरन्स बुक्स मधनं, आणि माझे जे सगळे डाऊट्स होते ते क्लिअर झाले. सो मला तिथपासून सवय लागली की जेव्हा तुम्हाला कुठलेही डाऊट्स येतात, सो यू कॅन गो टू द रेफरन्स बुक, किंवा त्याचं जे रिसोर्स असतं तुम्ही तिथे जाऊन वाचायचं, आणि ती सवय मला अजून पण आहे. Another credit for Himne sir, self doubt. मला नेहमी भीती असते की मी जर काही केलं तर मी ते सक्सेस करू शकणार की नाही.
सो आम्ही थर्ड इयरला होतो, BSc थर्ड इयरला. गोंदियाला एक कुठली तरी सायन्स कॉम्पिटिशन होती. तिथे आम्हाला सरांना घेऊन जायचं होतं आणि मी विचारत होते, "सर नाही होणार आहे, सर नाही होणार आहे." आणि आम्ही तिथे गेलो कारण तिथे सगळ्या इथं विद्यार्थी येणार होते. नागपूर म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्या चांगल्या कॉलेजेसमधनं वगैरे. सो की मी तर ब्रह्मपुरीतली आहे आणि इथे नागपूरमधले एवढे हुशार विद्यार्थी येणार, मी तिथे कसे करणार? मी स्टँड आउट नाही होऊ शकणार. सो तिथे जेव्हा एंट्रन्स एक्झाम झाली, तिथे परत आम्ही सरांना म्हटलं, "सर पेपर तर असं झालाय, नाही होणार आमचं." पण सरांचा विश्वास होता आणि आम्ही तिथे ती एक्झाम क्लिअर केली. तिथे प्रेझेंटेशन पण दिलं. ठीक आहे, आम्हाला प्राइज वगैरे मिळाला नाही, पण त्यांच्या कॉन्फिडन्समुळे आम्ही त्या प्रेझेंटेशन लेव्हलपर्यंत तरी गेलोय. सो सेल्फ डाउट ही हॅज हेल्प्ड मी टू ओव्हरकम. My second most important inspiration, पापड सर. सो पापड सर जेव्हा BSc ला ऍडमिशन घेतली तेव्हा पापड सर आम्हाला मॅथमॅटिक्स शिकवायचे. फर्स्ट इम्प्रेशन म्हणजे त्यांचे हँडरायटिंग खूप सुंदर, खूपच सुंदर आणि इतके सिस्टमॅटिकली ते बोर्डवर लिहायचे. मला अजूनही आठवतं ते सगळं. मी नेहमी त्यांची कॉपी करायचा प्रयत्न करायचे, पण ते कधी जमलं नाही. बट दॅट इज वन ऑफ द थिंग. पण पापड सरांची एक गोष्ट मला चांगली आठवते. हो. तर तेव्हा पापड सरांचा एक ऍक्सिडेंट झालेला आणि त्यांचा पायाला दुखापत झाली होती. ते चालू शकत नव्हते नीट. तर त्यांनी मला वाटतं 2-3 दिवस किंवा हार्डली 1 आठवडा त्यांनी रेस्ट घेतली असेल आणि नंतर परत ते शिकवायला यायचे. आणि तिथे उभं राहून शिकवावं लागायचं, लिहावं लागायचं आणि ते सगळं करत होते, जेव्हा की त्यांना नीट चालता पण येत नव्हतं. सो दॅट इज वन ऑफ ते ते शिकण्यासारखं होतं इम्पॉर्टंट. तुम्ही जरी हेल्थनी कॅपेबल नसाल, फिजिकली कॅपेबल नसेल, बट यू कॅन डू इट इफ यू विश टू डू इट. आणि ते तेवढ्या ह्याच्यामध्ये पण यायचे आणि तेव्हा मग आम्ही विचारलं, की "सर तुम्हाला बरं नाहीये, तुम्ही ते म्हणजे काय येतंय तरीही?" तर तेव्हा ते म्हणाले होते, की मला माहिती नाही हे पापड सरांना आठवतं की नाही. मला तरी पण प्लेस सुद्धा आठवते, की त्यांनी हे वाक्य मला कुठे बोलले होते. तर ते म्हणाले होते, की मला मंथली सॅलरी मिळते. मला ती सॅलरी ह्याच्यासाठी मिळतो. सो व्हेन यू जेव्हा तुम्ही सॅलरी घेताय, दॅट यू हॅव टू अर्न इट. तुम्हाला तुमचं काम करावं लागेल. तुमचं काम तुम्हाला प्रामाणिकपणाने करावं लागेल आणि मग तुम्ही त्याची सॅलरी घ्या आणि तो तुम्हाला आनंद देईल. फ्रीमध्ये काहीही न करता जेव्हा तुम्ही सॅलरी घेता, दॅट इज सॅलरी. दॅट इज स्टिल मनी यू आर गेटिंग. बट यू हॅव टू वर्क. यू हॅव टू अर्न इट. सो ते वाक्य मला अजूनही आठवतं आणि मी अजूनही प्रयत्न करते. मध्ये काम केलं, पोस्टडॉकमध्ये. So I always try to work for what I'm getting. इथे तर टाटा स्टील मध्ये तर असं आहे, इट इज लाईक सेमी गव्हर्नमेंट. देर आर पीपल हु डोंट वर्क ॲट ऑल. It is actually a semi government. There are number of people, like 1 or 2 people you will always find in Tata Steel who doesn't do anything, but Tata Steel will continue there. So Tata Steel मध्ये सुद्धा when I get सॅलरी, ते सरांनी केलं आपल्याला, की कुठल्याही टॉपिक मध्ये तुम्ही इन डेप्थ कसं जाऊ शकता. सो यू हॅव टू फोकस, यू हॅव टू गो इन डेप्थ इन दॅट टॉपिक, यू हॅव टू गेन द नॉलेज. इट्स नॉट जस्ट फॉर यू स्टडी फॉर द एक्झाम्स, बट यू हॅव टू गेन द नॉलेज. सो नॉलेज इन्स्पिरेशन त्यांच्याकडनं. सो माझे अजून एक इन्स्पिरेशन म्हणजे माझे प्रोफेसर, माझा गाईड. सो ही वॉज ऑल्सो व्हेरी सिनियर. माझं फॉर्च्युनेट होते की मला सगळे खूप सिनियर्स मिळाले. सो आय हॅव गेन फ्रॉम देअर लाईफ एक्सपिरियन्स. इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द टॉपिक, बट इट वॉज फ्रॉम देअर लाईफ एक्सपिरियन्स. सो माझे जे PhD चे प्रोफेसर होते, त्यांच्याकडनं मी हे शिकले की तुम्हाला काहीही विचार करायला किंवा तुम्हाला रिसर्च करायला कुठलीही बाउंड्री नसते. तुमच्या डोक्यामध्ये आयडिया आली, एक्झिबिट करा. त्याचा रिझल्ट काय येईल काय नाही, सो फील फ्री.
सो त्यांनी आम्हाला सुद्धा तेवढं फ्रीडम दिलेलं की कुठलीही आयडिया आली तर त्यांनी मला डिस्करेज कधीही केलं नाही. सो आणि ती पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही त्याच्यावरती काम करत राहा, प्रिझर्वन्स. So that I learned from a PhD guide. IIT Bombay professor, he is also a very good person I ever worked with. So IIT Bombay professor, what I learned from him is like how to work in a work culture. So the way he maintained the work culture in his lab was really appreciable. How to maintain the friendly relationship with the colleagues, and there should be competition, but there should be healthy competition. So ते मी माझ्या IIT बॉम्बेच्या प्रोफेसर्स कडनं शिकले. So these are the my teachers who has built me for what I am today. Another is my parents. So आई वडील सगळ्यात महत्वाचे. आईकडनं मी हे शिकले की अविरत काम करत राहायचं, सकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत करत राहायचं, पण एक्सपेक्टेशन्स काहीच ठेवायचे नाही. सो सेम थिंग आय फॉलो. आय ट्राय टू पुट माय वर्क. I just try to work as much as up till my satisfaction, but I don't expect की मला ह्याच्यामधनं अवॉर्ड मिळेल किंवा ह्याच्याकडनं मला अप्रिशिएशन मिळेल. I just do until I satisfy myself. Second is my father. त्यांचं इन्स्पिरेशन करण्याची पद्धत खूप वेगळी आहे. खूप म्हणजे खूपच वेगळी आहे. ते जेव्हा मी NS कॉलेजमध्ये होते, तेव्हा मी तिथे जेव्हा कॉलेजमध्ये फर्स्ट आले, तर ते मला म्हणायचे की कॉलेजमध्ये तर कुणीही फर्स्ट येऊ शकतं, त्यात काही मोठी गोष्ट नाहीये. मी म्हटलं बरं. मग मी युनिव्हर्सिटीमध्ये फर्स्ट आले. तर ते म्हणले ठीक आहे, युनिव्हर्सिटीमध्ये ना थोडं कठीण असतं, पण ठीक आहे, एवढं पण अवघड नसतं. ते तर कुणी ना कुणी येतच, आणि त्यात काय तू पण इथलीच असल्यामुळे काही विशेष नाही. सो युनिव्हर्सिटी फर्स्ट पण चालेल. म्हटलं बरं चालेल तर करत त्यांना. तर मग मी गेटमध्ये माझा रँक चांगला होता. मी टॉप 100 मध्ये होते. त्याच्यासाठी पण त्यांनी शाबासकी दिली, बट ही वॉज स्टिल नॉट हॅपी. त्यांना नाही झाला तेवढा आनंद. त्यांना आनंद तेव्हा झाला जेव्हा मी IIT मध्ये सुद्धा मला अवॉर्ड्स मिळाले. सो त्यांनी जर मला तिथेच म्हणलं असतं किंवा हवा केली असती, सो माझ्यामध्ये मी म्हटलं असतं की अरे हा, म्हणजे मी जसं करते दिस इज ऑल व्हॉट आय हॅव टू अचीव्ह. पण त्यांच्याकडनं सॅटिस्फाईड विथ व्हॉट यू हॅव टुडे. कीप yourself for another big thing. Make yourself ready for it. So ते माझ्या वडिलांकडनं, आणि मे बी त्याच्यामुळे now he says now you can do whatever you want. You have that capability. So yeah, to gain his confidence, I worked really hard. And second, now my inspiration or my support is my family, my husband. As I said, he has तर how to have a good health, how to maintain that good health while you are working, ते माझ्या हस्बंड कडनं मी शिकले. he has really inspired me for it. आणि प्रोक्रॅस्टिनेशन, आजचं काम उद्या करूयात, ते करता येत नाही मला आता. इट्स बिकॉज ऑफ माय डॉटर. मला मागच्या वर्षी मुलगी झाली आणि ती माझा पूर्ण वेळ घेते. त्याच्यामुळे मला जी आजची कामं असतात ती आजच कम्प्लीट करावी लागतात. ती मी उद्यासाठी ठेवू शकत नाही. सो प्रोक्रॅस्टिनेशन करायचं नाही. inspiration, my role, my inspiration, my support, everything. And now, if you want to achieve anything in your career, मी तो पण तुमच्यासाठी सारखी एक साधारण विद्यार्थी होते. मी काही खूप हुशार वगैरे नव्हते. इट्स जस्ट दॅट माझ्या टीचर्सनी मला जे सांगितलं, माझ्या घरच्यांनी मला जे सांगितलं, ते मी फॉलो केलं. ते मी माझ्या आयुष्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. सो द ओनली की टू सक्सेस इज यू कॅन डू इट इफ आय कॅन डू इट. जर मी करू तुम्ही नक्की करू शकता. तुम्हाला ते कोणीही अडवू शकत नाही. मी जे चॅलेंजेस म्हणले ते तुम्ही जर ओव्हरकम केले, आणि ते अजून इट्स अ प्रोसेस. ते तुम्हाला आयुष्यभर ते चॅलेंजेस असतातच राहणार आहे. पण जर तुम्ही ते ओव्हरकम केले तर यू कॅन डू इट.
If I can do it, you can do it. Okay. So आता आपण बोलूयात opportunities. So इथे maximum BSc MSc चे students असतील basic science. So what are the opportunities तुमच्यासाठी किंवा वर्ल्ड मध्ये तुम्ही इमॅजिन पण करू शकत नाही एवढ्या opportunities आहेत. सो तुम्ही जर वाटत असेल की बेसिक सायन्सला येऊन फक्त एक टीचिंग ऑपॉर्च्युनिटी असतं तर किंवा PhD किंवा रिसर्च सायंटिस्ट हा फक्त 2 ऑपॉर्च्युनिटी नसतात. तुमच्यासाठी खूप साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. सो आय विल स्टार्ट तुमचं PCM किंवा तुम्ही PCB मध्ये असेल किंवा मला माहिती नाही बऱ्याचशा ब्रांचेस असतील तर ग्रॅज्युएशन साठी जेव्हा टॉपिक घेता तेव्हा यू कॅन हॅव द स्पेसिफिक टॉपिक लाईक यू कॅन हॅव अ स्पेसिफिक स्पेशलायझेशन. ते तुम्ही डिसाईड करू शकता की तुम्ही जेव्हा BSc ला आहात तर तुम्हाला कुठल्या टॉपिक मध्ये इंटरेस्ट आहे. सपोज मला पर्सनली फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स खूप आवडायचं आणि मॅथमॅटिक्स ऑब्विसली बिकॉज ऑफ पापट सर. पण मला मला एकच चूज करता येत होतं. सो आय ड्रॉप मॅथमॅटिक्स कारण मी मॅथमॅटिक्स मध्ये पुढे काय काय करू शकतोय. And somehow I thought that physics has more opportunity, but I was wrong. Even mathematics, now it is one of the best field or best thing which you can pursue in your future. So, first, as usual, you can have BSc, MSc, do the next set, and go for the teaching. Okay, that is the thing which most of the people follow. Okay. बट ओके तुम्ही BSc केल्यानंतर तुम्ही IIT जाम देऊ शकता आणि तुम्ही MSc ला IIT सारख्या ठिकाणी जाऊ शकता. आपण त्याच्यावर बोलूयात का बरं द्यायचे आणि का आय गॉट सम क्वेश्चन्स ऑन इट. ओके सो तिथनं MSc केल्यानंतर तुम्ही PhD करू शकता. PhD तुम्ही IIT मधनं कंटिन्यू करू शकता किंवा तुम्ही खूप साऱ्या फॉरेन युनिव्हर्सिटी मध्ये सुद्धा जाऊन PhD करू शकता. PhD केले तर तुम्हाला 5 वर्ष घ्यावे लागतात मिनिमम. तुमच्या कॅपॅबिलिटीवर आहे की तुम्ही ते 3 वर्षात पण करू शकता पण फार रेअरली तसं होतं. ऑन अँड एव्हरेज सगळेजण 5 वर्ष घेतात पण फॉरेन मध्ये तर ड्युरेशन 3 वर्ष आहे. सो तुम्हाला बेनिफिट तिथे मिळतं की तुमचं जर MSc IIT मधनं किंवा कुठेही झालं असेल पण तुम्ही जर PhD ला फॉरेन मध्ये गेलात तर 3 वर्षामध्ये तुमचं PhD कम्प्लीट होतं. आणि ऑब्विसली तुम्हाला जे असतं इन्फ्रास्ट्रक्चर तिथे फॉरेन मध्ये चांगलं मिळतं. पण IIT पण चांगलं आहे. It's also reputed institute and most of the foreign countries also they prefer that okay you are from IIT. So तुमचं PhD झाल्यानंतर तुम्ही रिसर्चर म्हणून काम करू शकता. जसं मी करते सायंटिस्ट म्हणून काम करू शकता बऱ्याचशा कंपनीज मध्ये वगैरे. इव्हन रिसर्च असोसिएट म्हणून तुम्ही जॉईन करू शकता. तुमचं जेव्हा MSc होतं MSc झाल्यानंतर बऱ्याचशा असं मला नॉलेज नव्हतं. PRDO त्यांची सेपरेट एक्झाम कंडक्ट करते. बार त्यांचे सेपरेट एक्झाम कंडक्ट करते. सो तुम्ही बाकीच्याही कुठल्याही एंट्रन्स एक्झाम न देता तुम्ही डायरेक्ट PRDO बार ज्या इतर गव्हर्नमेंट हे आहे काय लॅबोरेटरीज आहेत त्यांच्या सेपरेट इस्रो त्याची सेपरेट एक्झाम कंडक्ट करते. सो तुम्ही ह्या सुद्धा एंट्रन्स एक्झाम देऊन तुम्ही डिरेक्टली तिथे सायंटिस्ट म्हणून किंवा तिथे PhD करायला जाऊ शकता. तुम्ही गेट ऑप्शन स्किप करू शकता. पार्क मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट परमनंट पोझिशन मिळू शकते जर तुम्ही पार्कची एक्झाम आणि इंटरव्ह्यू क्लिअर केला तर. सो यू डोंट नीड टू डू गेट ऑल्सो. बारची एंट्रन्स एक्झाम सोपी असते. इंटरव्ह्यू ट्रिकी असतं. जे चेक युअर सायकोलॉजिकल बॅलन्स. सो पण बार मध्ये तुम्ही डायरेक्ट MSc नंतर परमनंट होऊ शकता. मेडिकल फिजिसिस्ट नक्की काय करतात. मेडिकल फिजिसिस्ट म्हणजे आपण जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये जातो तेव्हा तिथे बरेचसे एक्सरे खूप सारे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात. तर ते इन्स्ट्रुमेंट जे बनवतात आणि
त्याच्यामध्ये जे सॉफ्टवेअर अपडेशन असतं किंवा ते इन्स्ट्रुमेंट कसं ऑपरेट करायचं, ते इन्स्ट्रुमेंट कसं डेव्हलप करायचं, ते सगळं मेडिकल फिजिसिस्ट बघतात. सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सायंटिस्ट बट इन मेडिकल फील्ड. डेटा सायंटिस्ट, मी जे म्हटलं की मॅथमॅटिक्सला मला माहिती नव्हतं अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत, पण जर तुम्हाला मॅथमॅटिक्स स्टॅटिस्टिक्स मध्ये डेटा सायंटिस्ट इज द फ्युचर. डेटा सायंटिस्ट मध्ये आता फ्युचर मध्ये सगळं खूप जास्त त्याला डिमांड येणार आहे. सो तुम्हाला जर मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅटिस्टिक्स जर तुम्हाला रिअली आवडत असेल तर डेटा सायन्स इज समथिंग विच यू शुड डू इट. ओके. सेकंड इज इंजिनियर. इंजिनियर म्हणजे बीएससी झालेला माणूस इंजिनियर होऊ शकत नाही अशातला भाग नाहीये. तुम्ही बीएससी एमएससी करून सुद्धा तुम्ही इंजिनिअरिंग कडे जाऊ शकता. जे बेसिक सायन्स मधले जे लेबॉरेटरी मध्ये वगैरे जे इन्स्ट्रुमेंट असतात ते इन्स्ट्रुमेंट कसे डेव्हलप करायचे, त्याच्यामधलं सॉफ्टवेअर आणि ते ऑपरेट कसं करायचं, ते जेव्हा दुसऱ्या लेबॉरेटरी मध्ये जातं तेव्हा ते इन्स्टॉल कसं करायचं, ते सगळं एक इंजिनियर बघतो. ऑल्सो इंजिनियर मध्ये कॅटेगरीज असतात. अप्लिकेशन इंजिनियर. अप्लिकेशन इंजिनियर म्हणजे त्याच्यासाठी पण पीएचडी लागतं. सपोज जर मी माझं एक्झाम्पल घेतलं, सो आय एम रिसर्चर बट आय कॅन बी ऑल्सो अप्लिकेशन इंजिनियर. हे काम करते बॅटरीमध्ये. तर बॅटरीमध्ये वेगवेगळे पार्ट्स असतात. सो ॲनोड असतो, कॅथोड असतो, इलेक्ट्रोलाइट असतं आणि बॅटरी जेव्हा ती पूर्ण बनते, लिथियम आयन बॅटरी किंवा एक्झाम्पल आपण लिथियम आयन बॅटरीचंच घेऊया. तर लिथियम आयन बॅटरी त्याचं ती सेफ कशी ऑपरेट करणार. तुम्ही बऱ्याचशा न्यूज मध्ये वाचलं असेल की बॅटरीला आग लागली किंवा कुठेतरी त्याला हे झालेलं आहे, तर त्यासाठी ते करायचं त्याच्यासाठी म्हणून बीएमएस असतं. तर ते सुद्धा इंजिनियर. सो बीएमएस इंजिनिअरिंग. तुम्ही प्रत्येक टॉपिक मध्ये जाता, कुठल्याही रिसर्च टॉपिक मध्ये, सो देर इज समथिंग आफ्टर पीएचडी यू गेट ओपन फॉर इंजिनिअरिंग ऑल्सो. सो त्या इंजिनिअरिंग फील्ड साठी तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा पीएचडी मस्ट आहे. आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर तुम्हाला काही सर्टिफिकेशन असतात ते सुद्धा घ्यावे लागते. आणि हे तर तुम्हाला माहितीये, पण जेव्हा मी प्लांट मध्ये काम करायला लागले तेव्हा रिसर्च आणि सायंटिस्ट किंवा टीचिंग एवढंच तुमच्यासाठी मर्यादित नसू शकतं. पण प्लांट मध्ये आल्यानंतर कळलं की इथे इतक्या साऱ्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज असतात की त्या आपल्याला माहिती सुद्धा नसतात. प्लांट मध्ये जेव्हा प्रोडक्शन होतं, जसं टाटा स्टील मध्ये स्टीलचं प्रोडक्शन होतं, इथे रॉडचं प्रोडक्शन होतं, इथे प्लेट्स हे होतं, तर इथे खूप मोठ्या मशिनरीज आहेत. तर त्या मशिनरीजचं मेंटेनन्स करायला डिपार्टमेंट असतं, मेंटेनन्स डिपार्टमेंट. ते सुद्धा तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएशन मस्ट आहे. अनदर इज मार्केटिंग अँड सेल्स. जसं कुठलीही कंपनी जेव्हा प्रोडक्शन करते तेव्हा त्यांनी जे काही प्रोडक्ट केलेलं आहे ते सेल करावे लागतात आणि कंपनी तिथं रेव्हेन्यू जनरेट करते. सो मार्केटिंग अँड सेल्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट इन द टाटा स्टील. बिगेस्ट as well as the very prestigious department. So all the Tata Steel and त्याचं जनरेशन कसं होतं, त्याची फ्युचर प्लॅनिंग काय असते, या वर्षी आपण त्याचं कसं करायचं, ते ऑल मार्केटिंग अँड सेल्स ते डिसाईड करतात. आणि आता आपण हे केलेलं आहे, काय म्हणतात, मटेरियल केलेलं आहे, आपण सेल करणार आहे, तर आपल्याला एका ठिकाणाहून तिथे न्यायचं. सो इट इज सप्लाय चेन. जमशेदपूर मध्ये मटेरियल झालेलं आहे, मला मुंबईला विकायचं आहे, तर ते कसं करायचं. सो इट इज ऑल्सो व्हेरी बिग डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक अँड सप्लाय चेन. जो टाटा स्टील मध्ये स्टॉक आहे तो कसा मेंटेन करायचा, आणि ह्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला फक्त पोस्ट तुम्हाला सर्टिफिकेशन लागतं. आणि प्लस पॉइंट जर तुमच्याकडे एमबीए असेल, तुम्ही बीएससी नंतर एमएससी नंतर तुम्ही एमबीए ला हे करू शकता. आणि ह्या अपॉर्च्युनिटीज आहे. आणि ज्याला म्हणजे ग्रॅज्युएशन म्हणजे सब्जेक्ट तर केलेला आहे, पण सब्जेक्ट पासनं फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ ह्याच्यापासून जर तुम्हाला वेगळं काहीतरी करायचं आहे, ऑब्विसली सगळे
प्रत्येक नॉट नेसेसरी की प्रत्येकाला फिजिक्स आहे बिकॉज आय लव्ह सायन्स असे लोक कमी असतात आणि अशी पण लोक खूप असतात की ज्यांना त्यांचा इंटरेस्ट वेगळा असतो. जसं मार्केटिंग आणि सेल्स मध्ये ऑल फायनान्स, तुम्ही फायनान्शियल कसं मॅनेज करता. लॉजिस्टिक आणि सप्लाय चेन मध्ये असं असतं की तुमच्या स्किल्स, तुम्ही कसं इंटरॅक्शन करता, हाऊ यू डू द डेटा अनालिसिस, हाऊ यू आर गुड इन कीपिंग द डेटा, मॅनेजिंग द डेटा. सो ऑब्विसली तुमचं जे नॉलेज आहे मध्ये येतं. इट्स नॉट दॅट यू आर नॉट going to use what you have gained, but still these are something different other than what normal opportunities you have. Okay. आणि PhD, जर मला कोणी विचारलं की भूतकाळामध्ये जाऊन तुला असं काय एखादी चूक असेल ती कुठली तुला रेक्टिफाय करता येईल, सो I would have done, I would have changed my PhD topic. So PhD topic हवी करायला घेतले, दुसरा टॉपिक जर निवडला असता तर मला असं वाटतं की मी अजून चांगला करू शकले असते. सो जेव्हा तुम्ही MSc नंतर जेव्हा तुम्ही PhD करायला जाल तर यू हॅव टू एक्सप्लोर की कुठले कुठले, फॉर एक्झाम्पल फिजिक्स मध्ये खूप सारे टॉपिक असतात आणि ते तुमच्या इंटरेस्ट वरती तुम्ही चूज करा. जर तुम्हाला मटेरियल सायन्स किंवा बॅटरी किंवा काइंड ऑफ केमिस्ट्री मध्ये तुम्हाला असेल तर तुम्ही ऑब्विसली मटेरियल सायन्स चूज करा. पण जर तुम्हाला theoretical physics minor optics, so there is a branch of physics where you can have the specialization. Also particle physics. आणि हे तुम्ही MSc ला पण मला माहिती नाही की आपली नागपूर युनिव्हर्सिटी ऑफर करते की नाही, पण पार्टिकल फिजिक्स, if you do the specialization and PhD in particle physics, you have the very bright opportunities. So these are all what opportunities you have, and they are tremendous opportunities. Okay, so we will go so far. If सगळ्यांना कुठले प्रश्न असतील तर विचारू शकतो किंवा आपण डिस्कशन सुरू करू शकतो, कारण मला जे सांगायचं होतं ते मोस्टली मी कव्हर केलेलं आहे आणि दलेशने मला काही प्रश्न पाठवले होते ते मी कव्हर करू शकते. पण त्याच्या आधी जर आता कुणाला काही प्रश्न असतील किंवा काही डिस्कशन करायचं असेल तर आपण ते करू शकतो. ओके. रुपेश, okay, so Hello, hello, ma'am. yes, Am I yes, audible? Echo is there, Echo is there. Echo. Hello. Huh. Yeah, I asked something. Yeah. So, as I understood, you did MSc in chemistry, right, or physics? Because I didn't Actually get it. मी फिजिक्स मध्ये केलेलं आहे सगळं, पण PhD मध्ये माझा टॉपिक मटेरियल सायन्स होता, त्याच्यामुळे मोस्ट ऑफ द थिंग्स मी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केलेलं आहे. सिंथेसिस, मटेरियल सिंथेसिस, कॅरेक्टरायझेशन, काइंड ऑफ केमिस्ट्री मिक्स आणि फिजिक्स, तो मटेरियल सायन्स. Okay, okay. But also, you said you dropped. I dropped mathematics Is because it easy to MSc I do did only physics chemistry. without mathematics? See, BSc पर्यंत तुम्हाला मॅथमॅटिक्स आहे, सो तुमचं बेसिक जे आहे ते BSc पर्यंत ऑलरेडी स्ट्रॉंग झालेलं असतं. बऱ्याचशे युनिव्हर्सिटीज असं पुणे युनिव्हर्सिटी मध्ये वगैरे, तर जसं आपल्या नागपूर युनिव्हर्सिटी मध्ये आपल्याला PCM किंवा PCB ग्रुप असतो, पण पुणे युनिव्हर्सिटी मध्ये तर तसं नाहीये. तिथे त्यांना फक्त BSc मध्येच टॉपिक चूज करावं लागतं, आयदर फिजिक्स किंवा मॅथमॅटिक्स किंवा केमिस्ट्री किंवा बायोलॉजी. सो त्यांना 12वी नंतरच जॉब करावं लागतं. आपण ग्रॅज्युएशन पर्यंत मॅथमॅटिक्स आहे, पण जे मॅथमॅटिक्स तुम्हाला फ्युचर करिअर साठी लागतं.
ते तुमचं क्लिअर होऊन जातं BSc पर्यंत. आणि तेवढ्या ह्याच्यावरती आय थिंक यू कॅन डू इट इन एनी सब्जेक्ट. Okay, okay. Thank you. And it's very, very nice presentation. I really enjoyed it. And one Thank you. last question, Yeah. is that how is the job market in industry for the like applied science people or maybe basic science people? Like, doesn't look seems like, but I guess for basic science or PhD postdocs to go in industry, maybe a little bit, or It can is. you? Yeah. Yes. सो इंडस्ट्रीमध्ये यायचं असेल, सो मी जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये आहे तेव्हा मी ऍप्लिकेशन टीमचा पार्ट आहे. तो न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, जेव्हा पण कुठले न्यू प्रोडक्ट करायचे असतील किंवा ते कसे करायचे, त्याचं कुठले एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट करायचे, त्याचं रोडमॅप कसं असेल, सो त्याच्यासाठी PhD सफिशियंट आहे. PhD आणि पोस्टडॉक तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल तर प्लस आहे तरी दॅट इज सफिशियंट. सो ऍप्लिकेशन टीम, मार्केटिंग अँड सेल्स मध्ये तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्हाला फायनान्स मध्ये किंवा मार्केटिंग अँड सेल्स मध्ये MBA करावं लागेल. आणि विथ दॅट आय थिंक यू विल हॅव अ प्रॉपर स्किल सेट फॉर हॅव्हिंग द मार्केटिंग अँड सेल्स. आणि MBA करायसाठी आय थिंक तुम्ही ओपन आहात. तुम्ही कधी पण CAT एक्झाम देऊ शकता. आणि त्यासाठी आय डोंट थिंक सो देयर इज अ but in that way you can enter. But supply chain and logistics is something you can just do it after MSc, because I have many colleagues who are in that department and just are MSc chemistry or MSc physics. They are actually even MSc chemistry, they are not even physics. So they are into supply chain and logistics. So for that you just need some kind of certification, and the certifications you will get it online. Like there are many websites which gives the certification for all these things. For like Coursera is there, Udemy is there. I don't know if not IIT will not give, but if IIMs, if they can have this kind of program. Also for MBA, you don't need to sometimes go to even colleges. You can do the distinct, म्हणजे दूर राहून तुम्ही जसं आपल्याकडे मुक्त विद्यापीठ वगैरे असतात त्या टाईपचे इव्हन बऱ्याचशा इन्स्टिट्यूट, प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट आहेत दिल्लीच्या आणि IIM वगैरे, ते सुद्धा ते MBA ते प्रिफर करतात. Majors for that also you need require CAT or not, because मला माझे काही कलिग्स आहेत तिथे ज्यांनी ते केलेलं आहे आणि ते त्यांच्या करिअर मध्ये त्यांनी बऱ्यापैकी हेल्प केलेली आहे. आय एम गिव्हिंग माय कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ॲट द एंड ऑफ द टॉक. You can always reach out to me to know whether if that also requires CAT or not. I hope Okay. तुझा डाऊट मी क्लिअर केलाय. Yeah, sure. Like I'm currently pursuing PhD in optics. So I'll come back to Okay. India and job, Okay. but still I'm just curious about this job market in industry in India. Kind of tricky. Basically, then But you yeah, are open I'll for connect the you. application team. Okay, Oh, sure. Yeah, yeah, I'll connect you. I have a lot of questions regarding this, but yeah, for the time being, sure. for other people. Yeah, anytime. Yes. Yeah, thank you so much. Okay. Yeah, welcome. So, रश्मी, any more questions? Yes, sir. थँक्यू. आतापर्यंत सुंदर बोललीस, छान. म्हणजे Thank you. अकॅडमिक स्ट्रगल, अकॅडमिक इन्स्पिरेशन, अकॅडमिक अचिव्हमेंट. एक असा खाजगी प्रश्न विचारतो मी. सर्व बोलले, बोला. पण आमचे जावई काय करतात त्याच्याबद्दल काही नाही बोलले ना. मी जेव्हा IIT मद्रासला होते PhD करत, तेव्हा तो IIT मद्रासलाच होता. त्यांनी MS केलेला आहे. Very MS in good. research. So he is actually a CFD engineer. So computational fluid dynamics मध्ये तो एक्सपर्ट आहे. आणि तो रोल्स रॉयस म्हणून जी आपली कारची कंपनी आहे, ज्या सगळ्यात महागड्या गाड्या बनवते जगातल्या, रोल्स रॉयस, तर तिथे तो CFD इंजिनियर म्हणून आहे. आणि
मोठी अजून रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे तो रोल्स रॉयस वर्ल्ड मध्ये तो एथिक्स ऍडवायझर म्हणून सुद्धा काम करतो. म्हणजे So, represents India. अनालिटिक्स आणि रिसर्च दोघं बरोबर आहेत. आणि ते आमचे काँग्रेस ही इज फ्रॉम, मग पुणे यायला पाहिजे ना. हो, मी पुण्यामध्येच असते. मी येईलच, भेटेल तुम्हाला नक्की. हा, नाईस टू मीट यू. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. छान केलं, बिलकुल. थँक्यू. ओके, सो ओके. ओके, तो दलेशने काही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मला पाठवले होते की व्हाय वुड वी गिव्ह IIT JAM एक्झाम. ओके, हा, तुम्ही MSc करायला तुम्हाला बरेचसे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. तुम्ही युनिव्हर्सिटी मधनं करू शकता, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी मधनं करू शकता. बेनिफिट IIT JAM एक्झामचं की तुम्ही IIT मधनं MSc करू शकता. आणि ऑलरेडी सगळ्यांनी ऍडमिशन घे, पण मला एक पॉइंट टाकायला आवडेल की तुम्ही जे तुमचे ओळखीचे असतील किंवा तुमच्या रिलेटिव्ह मध्ये कोणी असतील जे 12वीला आहेत आणि जे IIT JEE ला प्रिपेअर करत आहेत, तर IIT JEE मध्ये तुम्हाला फक्त IIT ला इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला ऍडमिशन मिळेल असं नाहीये. IIT JEE मध्ये जर तुम्हाला रिझनेबल स्कोर असेल किंवा तुम्ही जस्ट इव्हन पास केलेलं असेल आणि खूप चांगला रँक नसेल, तरी पण IIT तुम्हाला BSMS म्हणून एक प्रोग्राम देते, कंबाईन असतं. तिथे तुम्हाला MSc करायला IIT JAM याची परत गरज नसते. तर BSMS म्हणून एक IIT प्रोग्राम कंडक्ट करते. तर जे तुमचे कुठले ज्युनियर्स असतील जे 12वीला आहेत त्यांना तुम्ही हे अपॉर्च्युनिटी सांगू शकता. ते BSMS करायला IIT मध्ये जाऊ शकतात आणि तुम्ही IIT JAM घेऊन MSc करायला IIT मध्ये जाऊ शकता. परत IIT जसं आहे तसंच एक इन्स्टिट्यूट आहे की आयझर. ठीक आहे, आयझर IISER. तर आयझर हे बेसिक आहे. IIT इज मेनली कॉन्सन्ट्रेटेड टुवर्ड्स इंजिनिअरिंग. बेसिक सायन्सचे डिपार्टमेंट्स आहेत, पण engineering is still the major focus in IIT. But IISER is mainly for the basic science. So IISER सुद्धा त्यांची एक एक्झाम कंडक्ट करते, ज्याची एक्झाम तुम्ही BSc नंतर देऊ शकता, IIT IISER ऍप्टिट्यूड टेस्ट. आणि तुम्ही IISER ला सुद्धा MSc करायला जाऊ शकता. ह्याचं बेनिफिट काय होईल तुम्हाला? एक तर तुम्हाला IIT has the best infrastructure in India. So त्यांची लायब्ररी आणि जे कुठलं लॅब फॅसिलिटीज किंवा जे टीचर्स, जे IIT मध्ये जे टीचर्स सुद्धा असतात, सो दे आर मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड अँड वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज सोर्स यू हॅव देअर. सो आणि त्यांचा जो दृष्टिकोन असतो प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचा, दॅट इज डिफरंट देअर. सो तुम्हाला ते एक बेनिफिट होत. सब्जेक्ट वाईज तुम्हाला नॉलेज तिथे मिळेल, कारण त्यांचं जे सिलेबस डिफाईन असतं दॅट इज व्हेरी डिफरंट. Somebody has raised the hands. iPhone. बोलायचंय? हॅलो, म्यूट. ओके, सो तुम्ही जेव्हा तिथनं MSc करता त्याचे तुम्हाला हे बेनिफिट्स आहेत. एकतर एक्सपोजर, इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्हाला वन ऑफ द बेस्ट मिळेल. Second is MSc is worth from IIT. Yes, it is definitely worth it. I think if you get the chance to go to IIT, you should explore that, because once you go there, it is completely a different world. It is a completely different world. Like तिथे जे लोक असतात त्यांना समोरच्या व्यक्ती म्हणजे इट इज लाईक they just do the work, they just do the study, they are least bothered what is happening around. There are people, then they take the separate time. It is mainly like बोलायचं झालं तर like
दे आर नॉट बॉदर्ड. तुम्ही अंघोळ केली की नाही केली, तुम्ही कुठले कपडे घातले, तुम्ही कसे दिसता, लेस बॉदर्ड. दे आर जस्ट देअर टू गेन द नॉलेज. काही लोक असतात जे लायब्ररीमध्ये नुसते पडून असतात आणि मॅक्झिमम IIT मध्ये बीटेक्स असतात. सो ते ज्या पद्धतीने विचार करतात, ते ज्या पद्धतीने त्यांना स्वतःच्या करिअरमध्ये ग्रो करतात, इट इज रिअली गुड टू सी देम हाऊ दे वर्क. कारण IIT मध्ये जे जातात, IIT JEE क्रॅक करून, ते आर ऍक्च्युली टॅलेंटेड पीपल. सो यू गेट टू नो हाऊ दे आर आणि त्यांच्यासोबत तुम्हाला इंटरॅक्शन करायला मिळतं. सो इट्स नॉट दॅट दे आर स्टुडंट, यू लर्न लॉट ऑफ फ्रॉम द स्टुडंट्स ऑल्सो. So I think yeah, it is worth. If you can get the opportunity, you should go. कोकोडे सरांनी हात वरती केलाय. Yes, sir. Rashmi, congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. You have delivered very nice, and Thank you, we sir. are very, very proud of you being the NH college students. And Thank you so much. you have done very excellent in all the fields. I just wanted to little inquire in which what are the materials that you are using for the battery? Battery. For battery, I have worked mainly on the carbon-based material. माझं specialization anode material वरती आहे. Yes. So major IIT बॉम्बेला जेव्हा होते तेव्हा मी तिथे एक मटेरियल डेव्हलप केलेलं. ते ऍक्च्युली पेटेंट पण झाले, ते ग्रँट झाले ते पेटेंट. Very good. आणि ते Congratulations. ग्राफीन सोबत, थँक्यू सो मच. हा. तर ते ग्राफीन सोबत कंपोजिट होतं आणि आता इथे सुद्धा टाटा स्टील मध्ये मेजरली मी ग्राफीन वरतीच काम करते. तर ग्राफीन पावडर आपल्याला कशी मॉडिफाय करता येईल, त्याचं सिलिकॉन सोबत कंपोजिट होईल तर ते कसं होईल आणि त्याचं टेस्टिंग करायचं की त्याचं परफॉर्मन्स कसं आहे, सायक्लिक स्टॅबिलिटी किती आहे आणि की तुम्ही जर ते मटेरियल डेव्हलप केलं तर ते तुम्हाला स्केलअप कसं करता येईल. कारण इंडस्ट्रीमध्ये ते मॅटर करतं की तुमची मेथड कुठली आहे आणि तुम्हाला ते स्केलअप करता येणार की नाही. आणि ते पण खूप कमी पैशामध्ये स्केलअप करता यायला पाहिजे. सिंथेसिस मेथड जर तुमची कॉस्टली असेल आणि खूप केमिकल्स असतील तर ते इंडस्ट्रीमध्ये नाही चालत. माझी क्युरियोसिटी एवढ्यासाठी आहे की रिसेंटली इंडियामध्ये जम्मू अँड काश्मीरमध्ये खूप सारं लिथियमचा साठा आणण्यात आलेला आहे आणि प्रॉबेबली जम्मू पासून तर पाकव्याप्त काश्मीर पर्यंत लिथियमचे खूप सारे प्रचंड साठे आहेत आणि भारत सरकार त्याच्यावर काम करण्याचं प्रयत्नात आहेत. तर व्हॉट विल बी द फ्युचर प्रॉस्पेक्टिव्ह इन द लिथियम बॅटरीज इन इंडिया इन फ्युचर? याच्याबद्दल काही होत आहे का, काही घडत आहे का भारतामध्ये? सर ऑब्व्हियसली फ्युचर तर आपल्याकडे इलेक्ट्रिक व्हेकल्सच आहे. आपण जे डिझेल आणि पेट्रोलच्या व्हेकल्स आहेत त्या तर काही वर्ष चालवू शकणार आहेत, पण फ्युचर मध्ये 50 वर्ष, पण त्याच्यानंतर तर EVच असणार आहेत. आणि EV मध्ये आता इंडियाचं टार्गेट आहे की ऑलरेडी बऱ्याचशा कंपन्यांनी त्यांचं गिगा MH मध्ये जे कॅपॅसिटी असतं त्याच्या ऑलरेडी फॅक्टरीज हे केलेल्या आहेत. बऱ्याचशा आहेत, अमर राजा आहे, इव्हन टाटा स्टील, रिलायन्स, टाटा स्टीलनी सुद्धा गुजरातमध्ये प्लांट टाकलेला आहे. सो EV मॅन्युफॅक्चरिंग आपल्याकडे होणार आहे आणि त्यासाठी मेजरली जे मटेरियल्स असणार आहेत आता साईटच असेल एनोड म्हणून आणि जनरली एक कॅथोड म्हणून मटेरियल असतं लिथियम आयरन फॉस्फेट. सो ते मटेरियल कॅथोड म्हणून असेल किंवा मग लिथियम NMC असतं जे लिथियमचं निकेल, मॅग्नीज आणि कोबाल्ट ह्याच्यासोबत जे अलॉय फॉर्मेशन होतं ते एक कॅथोड मटेरियल आहे. जसं ओला इलेक्ट्रिक आहे, ओलाच्या बाईक्स आपल्याला माहिती असते, तर ओला लिथियम NMC वापरतं. पण बऱ्याचशा टाटा नेक्सॉन असेल, टाटा नेक्सॉन LFP वापरतं. तर फ्युचर तर आहे, बॅटरीजला तर फ्युचर आहे. थँक्यू व्हेरी मच. तुझे बाबा मला रोज बऱ्याचदा मिळत असतात. आता मी आनंदाने सांगेन की रश्मीने खूप सुंदर व्याख्यान दिलं. थँक्यू थँक्यू व्हेरी सर. मच. थँक्यू. हो, थँक्यू सो मच. चला ठीक आहे. थँक्यू.
थँक्यू सर. सो हा मी त्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. या MSc इज वर्क फ्रॉम IIT. ओके. घेतलं मी कुठली एक्झाम दिली. सो MSc नंतर मी नेट सेटला प्रिपेअर करत होते, तेव्हा मला कळलं की मी गेट एक्झाम पण देऊ शकते. आणि आम्ही जसं सांगितलं, मी काही खूप ब्राईट स्टुडंट नव्हते, सो मला ऑब्व्हियसली कोचिंगला जावं लागलं. मी हैदराबादला गेले होते कोचिंगला आणि तिथे मला कळलं की बार्कच्या एक्झाम्स असतात. मी बार्कचे एक्झाम पण दिले होते. एक्झाम क्लिअर केली होती, पण इंटरव्ह्यू मला नव्हतं जमलं. आणि IIT मद्राससाठी मी गेट थ्रू एक्झाम दिली आणि तुमचा रँक आय थिंक इव्हन इफ बिलो 1000 किंवा बिलो 800 असेल तर यू आर इलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द IITs इंटरव्ह्यू साठी वगैरे. बट इफ यू हॅव द रँक बिलो 500 then there are more than 99% chances that you will be getting PhD in IIT. पण प्रत्येक IIT गेट एक्झाम क्वालिफाय झाल्यानंतर सुद्धा त्यांची प्रत्येक IIT मध्ये जेव्हा तुम्हाला इंटरव्ह्यूला कॉल येतो तेव्हा त्यांची ती एक एंट्रन्स एक्झाम असते आणि त्यानंतर ते इंटरव्ह्यू घेतात. सो जेव्हा तुम्ही ते एक्झाम आणि इंटरव्ह्यू पास होता तेव्हाच तुम्हाला IIT ला ऍडमिशन मिळते. सो गेट इज समथिंग विच यू हॅव द इलिजिबिलिटी टू अपिअर फॉर द IIT. पण प्रत्येक IIT त्यांची स्वतःची एक वेगळी एक्झाम कंडक्ट करते आणि ती तुम्ही जेव्हा क्लिअर करता तेव्हा तुम्ही IIT ला जाऊ शकता. मी IIT मद्रास मध्ये गेट आणि ती आणि इंटरव्ह्यू क्लिअर केल्यानंतर मला IIT ला ऍडमिशन मिळाली होती. हाऊ मच score is required? Okay, we have already talked how much score. Okay, is IIT fees are high? Very good question. IIT don't take any fees from you. When you do the PhD, IIT gives you money for doing PhD. Okay. So IIT मध्ये जेव्हा तुम्ही गेट एक्झाम थ्रू होता तेव्हा तुम्हाला फर्स्ट इयर पासून ज्या वेळेस तुम्ही जॉईन होता त्या वेळेस आणि मी जेव्हा IIT मध्ये निघाले तेव्हा IIT मध्ये मी जेव्हा जॉईन झाले तेव्हा मला 16,000 मिळायचे. नंतर सिनियर रिसर्च फेलोशिप SRF आम्हाला 18 होती. पण आता जेव्हा तिथला PhD करून निघाले तेव्हा तिथे 35,000 GRF होती, म्हणजे ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप जी तुम्हाला 2 वर्ष मिळते आणि नंतरची 3 वर्ष सिनियर रिसर्च फेलोशिप मिळते जी 36,000 होती. आणि माझ्या ऐकण्यात असं आलेलं आहे की आता ती अमाऊंट 40,000च्या वर गेलेली. सो when you go for any reputed institute like IISER or IISc Bangalore to get the fellowship and तुम्हाला जी फीस द्यावी लागते डिपार्टमेंटला ती तुम्ही फेलोशिप मध्ये इझिली क्लिअर करू शकता. अँड इट इज टू बी व्हेरी लेस 4,000 रुपीज पर सेमिस्टर और समथिंग. आणि माझ्या वेळेस तेवढी होती. आणि हॉस्टेल PG तुम्हाला राहायसाठी हॉस्टेल असते ते पण माझी 4,000 वगैरे काहीतरी होती. सो तुम्हाला फेलोशिप मिळून ती तुम्हाला फीस त्याच्यामध्ये तुम्ही कव्हर करू शकता आणि तुम्ही काही सेव्हिंग पण करू शकता. यू गेट when you do the PhD from IIT. Is there any learning and earning schemes during MSc? MSc, I'm not sure is there any learning, but a learning and earning scheme is there because they might be getting fellowship in their second year, I guess. During my time, they were getting, I guess, 8,000 rupees. In return, they housing for the undergraduate students. So obviously, when you do PhD in IIT, you have to do your research work, but also you have to do the teaching. बोला तुम्ही आता. हॅलो आवाज जात आहे तिकडे. आपला आवाज जात आहे. हॅलो रश्मी. हॅलो
हा तुम्ही आहे हॅलो रश्मी कुमार हॅलो चालू So we will stop here. Just the final thing is my contact details are at the end. I can ask Dalit to share it. Okay. Thank you, Yeah. Rashmi. Thank you. It's, Thank you so much. आवाज येतोय. hello, Rashmi. Hello, it's a very nice interactive session. And it gives lot of information to our students. So they are out, they will also join in future to the IITs. And with this, now I hand over the mic to the head of the Department of Physics, Dr. R.S. Mesram sir, for vote of thanks. Very good morning to all, respected all professors, scholars and students. You are cordially invited in a live interaction on journey from NS classroom to the Indian Institute of Technology with Honorable Dr. Rashmi Shende, researcher, graphite powder design, graphene business, Tata Steel Private Limited, Jamshedpur. Organized by the Department of Physics, Neosama Electronic College, Brahmapuri. On the behalf of college, I, Dr. Ratan Meshram, Head Department of Physics, heartily welcome you all in today's live interaction. Our live interaction offers something for everyone. Honorable Dr. Rashmi Ma'am, your presentation is very nice, very fruitful for our students. Number of queries, number of questions you have solved from your presentation. It is very beneficial, this PowerPoint presentation in future for our life. Really, my special thanks to Honorable Dr. Rashmi Ma'am. My special thanks to Honorable Principal of the college, Dr. T.S. Gade sir, for giving me an opportunity to organize live interaction. I heartfelt thanks you all, professor, research scholars and students in live interaction session. On the behalf of Neosama Electronic College, Brahmapuri, I also thanks to Vice Principal Dr. S.M. Sekokal sir. My sincere thanks to Professor D.M. Parshurapur sir, Dr. A.N. Irpune sir, Dr. Tange sir, Dr. Naktude sir, Honorable Dr. Thauri sir, Dr. Wakudekar sir, Dr. Purade ma'am, Dr. Arvind Mumbale sir, Dr. Pawar sir, Mr. Roshan, Mr. Vilas, Dr. Yuvraj Meshram sir, Dr. Chandan Sive ma'am, and all my dear students. Honorable Rashmi ma'am explained all challenges explained with various types of examples. Dr. Rashmi ma'am explained my inspiration. Inspirations are my parents, father, teacher. Rashmi ma'am असं म्हणतात की माझ्या मम्मीने या जगामध्ये प्रेम कसं करावं हे आपल्याला शिकवलेलं आहे. सर्व आपल्या जगामध्ये जर आपल्याला कुठलं रिलेशन जर असेल, आपल्याला जर कोणी आवडत असेल ती म्हणजे आपली आई. वडिलांनी नेहमीच त्यांना शिकवलं आपण उंच शिखरावर पोहोचावं हीच वडिलांची इच्छा होती. जेव्हा त्या BSc ला जेव्हा टॉपर आल्या, जेव्हा MSc ला मेरिट आल्या, त्यांनी म्हटलं की आपण पुन्हा एक
उंचीच्या शिखरावर जावं अशी वडिलांची इच्छा होती आणि त्यांनी आज एक उंचीचं शिखर गाठलं. ते आपल्यासाठी अतिशय अभिमानाचं फळ आहे. ते आपल्याच महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे, ज्या डेस्क आणि बेंचवर आपण बसलेले आहे, त्याच डेस्कवर आणि बेंचवर बसलेली ही विद्यार्थिनी होती. तुम्ही तिथे सर तुम्ही सुद्धा उंच शिखरावर पोहोचणार अशी मी आशा करतो आहे. आणि I would like thanks to non-teaching staff members once again. Thank you, your three hands regarding the live intersection. Once again, I congratulate you all, my dear students. Okay, thanks very much. I request all students to stay here for another program. We just have Yeah, thank you. I can leave now, right? program for the evening. That is your career opportunity for higher education. And